Hello. So, right. I don't know where I am. I can't see myself. I guess you can see me. So, everybody. Do we have anybody in the Zoom? I don't know now. All right. So, everyone. So, I'm Cash. I hope you can see me. I can't see myself. Hopefully, with a head. Yeah. All right. So yeah. So this is Trainspotting by Danny Boyle, you might say, or by Irvine Welsh. Some people say the author of the book. So the analysis is by me. I'm somehow a train spotter myself, in the sense that, well, train spotting has different meanings. One meaning of train spotting is referring to trains, like seeing trains, identifying them. So it's a geeky, nerdy kind of thing. It can have other meanings too. It can refer to drugs, heroin in particular. So the lines of injection on your arm can look like a train track, and you're looking for trackless veins in a way to have a better shot, pain-free and with a better locomotive as it hits you. Kind of. So it has that kind of meaning too. But you could see the literal train thing, like especially in Ewan McGregor's bedroom. So you could see that he was kind of a train gauge. I refer to the book later as well, that there is some actual train spotting. I mean, train. Another meaning of a train spotter, and that's the part where I'm a train spotter, for those of you who know me, is the person who knows a lot of useless information and talks about them. So that can be translated as trivia by some. I like, as you know, I like Terry Gilliam's archaeological dig. That's my favorite one. Or I'm a train spotter, so that's another one. So in that sense, I'm not a heroin addict, guys. All right. So, yes, just so yeah, who knows? Yeah. I'm skinny, but I'm too tall for that, if you know what I mean. Yeah. Right, because that might stop you from growing tall. Okay. So, and then, okay, why is the book so important? Like the producer Andrew MacDonald said, it was nonsensical to credit Danny Boyle first. When the movie finishes, you see Trainspotting and you see based on the novel by Irvine Welsh. So how is it that important? How is the novel, if you can see it, that important? This is Trainspotting, right? So let me read just some of the things on the back cover of the book. So someone said, this is the best book ever written by man or woman. Deserves to sell more copies than the Bible. Right? Yeah. So this is in Rebel Incorporated. That's where the quote is from. What else here that I can tell you from the cover? Or oh yes, you see the voice of punk. That's the front cover. The voice of punk. So that's the importance of it is that it was kind of niche and cult at the time when the movie was released. Later, because of the movie, it got bigger. But for people who knew that kind of literature, it was a big thing. So they really enjoyed the book. That's why they tried to make it. So Irvine Welsh himself is in the movie. He was the drug dealer that you see in this scene that I selected for. That is Irvine Welsh, who had some experience in the 80s himself with drugs, including heroin. And right, he said about the adaptation that I consider it like a song, like an album, musically speaking. Turning a novel to a movie is like a cover version of a song or the remix of a song. So this is what Irvine Welsh said in order to deal with the fact that, as we all know, a movie can be and is usually very different from the novel in some aspects, at least. So we come back to the music later as well. But first, let me read that Trainspotting part for you from the novel. You have to be sick to read the novel if you are not Scottish, because it's so hard to read it. It is written in Scottish accent. Yeah, so
Most of my friends gave up after 5 or 10 pages. I didn't give up. So, which is another thing. It's similar to Clockwork Orange. We were talking about Kubrick's Clockwork Orange, based on Anthony Burgess's Clockwork Orange, which is so hard to read because you have to learn a language, because a lot of vocabulary in Clockwork Orange, it's not even English. So you have to learn it as you read it. So this is my approach, because I read this after I had read the Clockwork Orange. So I somehow knew how to handle it probably. So I just read and learned. Anyway, so with my fake Scottish accent, so I'm going to find that part about Trainspotting in the novel Trainspotting. So I've marked some parts. So this is the part when they are actually at a railroad track. So this is page 386 out of 400 something pages. So there's only one mention of the word Trainspotting. And this is when Begbie, you know, the gangster kind of guy, and Brent, played by Ewan McGregor, are next to some railroad tracks. And some drunk old person comes and tells them, "What you's up to, lads? Trainspotting, eh?" He says, laughing uncontrollably at his own fucking wit. And Begbie says, "Hey, that's right." Then under his breath, "Fucking old cunt." And then goes on and on. And so they are actually there at Leeds Central train station. The name of that chapter is Trainspotting at Leeds Central Station. So the book and the movie supposedly happen, they both happen in Leith. That's part of Edinburgh. So in the movie, it's harder to get it, so you might have to pay special attention to get it, but it's clearly supposed to be there, although some parts of the movie are filmed in Scotland and some in London, but it's supposed to be Edinburgh. Only those who are too picky with Trainspotting or trivia might notice that actually, like, Volcano Bar is in Glasgow. It's not in Edinburgh. For those of us who don't know, it doesn't really matter. And so what about Leith in Edinburgh? You know, the scriptwriter who adapted the book to the movie is from Leith. So he was a doctor working at the General Hospital in Leith. Andrew MacDonald, the producer, is Scottish. Of all the friends, except Sick Boy, everyone is Scottish. So it's a pretty much authentic Scottish experience, but it's kind of lighter than, in terms of language, it's much lighter than the novel. It's quite understandable. I know some of you found it hard to dig and understand at some parts, but believe me, it's much easier to understand than the book. So it's like probably they were looking at some kind of international success, or why not at least some kind of success they were saying in London, for God's sake, because the book, probably even someone from London can't understand it. So it's really not that easy. So it's still Scottish, but let's say Scottish light. Right. So, and then, so if I miss something, we might record the Q&A I've heard this time, which is great. Usually I forget stuff and then I might cover them at Q&A. So the movie, in terms of how it deals with drugs, if we consider the genre a kind of a drug movie, it can be a kind of genre, then it is seductive at some parts. It has some glamour, especially the first half hour. If we say the first half hour is up to the part where the baby Dawn dies. And then we have the second half until Rent goes to London, and then the final part. So if we consider the three-act screenplay. So the first act is pretty much seductive. It's kind of fun. It's kind of cool, as they call it in the 90s. It was the cool Britannia. And but then it can really get repulsive at parts. I mean, including the toilet scene, which is kind of, you see, so I put that picture here because you see it was repulsive. Oh, shit and everything. Excuse my French. But then swimming in that pure water, suddenly it just shifted from repulsive to seductive. So that playfulness continues probably even in Act 2 and Act 3. And that makes the movie bearable. I was talking to one of my friends, like even comparing to, let's say, a Requiem for a Dream by Darren Aronofsky.
That's probably even tougher than this, right? So what makes this bearable, other than the comedy, is this seductiveness, this beauty, this art cinema kind of thingy that you see here and there, and it's quite unexpected, because we didn't expect this to happen inside the toilet. Although it was kind of accidental, because they used the swimming pool, that's the story, and in that particular swimming pool, it was a very low budget movie, they didn't let them pollute the swimming pool. So they were like, well, what the hell? Let's make it like beautiful and see what happens. And it actually became more memorable. So, and seductive. So it has flights of fancy, which is, of course, expected from a movie that has psychedelia at the heart of it. And then, so it's kind of unrealistic, again, referring to other movies in our season, like next week, I believe we have a movie by Ken Loach, who I love, but that's really realistic British cinema. So comparing to that, which you will see next week, this is pretty much unrealistic. And if Ken Loach cares about society, again, no doubt, I love the way Ken Loach handles it. This can be pretty antisocial. So as one of our friends, Cyrus, was referring to the fact that like there is no society, that Margaret Thatcher quote. So in that sense, I mean, even stylistically, it's pretty antisocial. So I go deeper towards that how is that antisocial? See, so there is a lack of care in characterization, so that we can talk about it later. But in terms of form, there is some kind of a distance that you don't see in let's say, in a Ken Loach movie out of all the others. And how is that? So you see, we have a lot of distance. So instead of just having close-up, close-up, close-ups, we have a lot of long shots. We have a lot of parts when you don't see anybody around the main characters. Like Brent is walking on that bridge and London is like dead. So it's like formalistically, it shows you that like, okay, maybe there is no society, you know? So which we can be critical of, that's another thing. It is kind of ambiguous, like what is the take on it, which I personally like the ambiguity here. It's not very directly radical this way or that way. So that's why different people can have different interpretations. I personally kind of like that from time to time. Of course, I take it to the left side because I'm on that side of things, but it gives room to different members of, let's say, not audience, let's use the better term, spectators, to have their own interpretation. So I get back to this form and tell you more about it later. So some of the other techniques used are, which are not realistic, are fractured chronology. Sometimes you don't know exactly when something is happening. So that's because of a lot of cross-cutting. So cutting to a scene, getting back to another scene, and to a third scene, and back to the first one, and you don't exactly know when something happened from time to time. So it's kind of the ellipsis, it's kind of indefinite. Like, for example, when Rent goes to London, we're not exactly sure. When did that happen? After smoking hash with his girl, and then, okay, so he says, now you have to remember that everything's changing, life is changing, music is changing, and bam, London. So, okay, when did that happen? How did that happen? You know, so this is kind of modern, kind of art cinema, kind of unrealistic. And then, well, thematically, that can reflect the aimless lifestyle of the characters, the way the movie flows from here to there. So it matches the theme, as well as the fact that it's stylistically cool and beautiful to a certain extent, or at least for people who like these types of forms, if you dig it. Again, more on this later. What else? We have lots of jump cuts. We have unusual, impossible angles of camera. We have zip pans. This is very like music video style. Getting cues from performances. If you remember this scene of how Spud was moving on speed as he was talking, it's as if the camera just mimics his actions and is not afraid to go a little bit crazy on the angles and the movements. You know, so it's like a kind of a dance between people behind the camera and people in front of the camera. So a lot of the impossible angles are like there are a lot of low angles.
which again thematically goes with the fact that a lot of drug addicts, especially hard drugs, tend to sit on the floor or lie down on the floor. So the camera a lot of time very much Ozu style, but with another objective, is on the floor a lot. So it's just down there. So it's not the usual point of view that you might expect from a movie. I might have more about that as well later. Masked POV, like if you remember this scene, so when like Sick Boy and Rent are looking at the guy before shooting the dog and all that, all those things that happen a little bit differently in the book. There is such an incident in the book, but it's from the apartment as far as I remember. I read the book a long time ago, and only one of them is shooting. They're not together. But here in the movie, how it's translated to the movie is that you see, so a lot of the POV is limited, it's masked because you see through the binoculars. That's one thing. And that's one of those long shots that I was telling you. You see, they're just totally separate from the society. They're just sitting far away from the other people, judging them, talking about Sean Connery. That's the fun part. Sean Connery is all over the place. Sean Connery, who was born in Edinburgh, by the way, right? So the Edinburgh guy that they're so proud of as being like one of the best James Bonds, right? So here they were also imitating the Sean Connery accent. That's also from the book. But you see the distance, just being there, judging, shooting, having fun. I don't know, ridiculing the society, right? So again, formalistically, you see it, even that, how it's masked, how it's far away. Another thing, other than the fact that you see they come out of volcano in Glasgow, like it should be a hot spot there in Glasgow, but there's nobody around them, you see? But other than that, there are scenes when you see some people around, but the focus is kind of shallow. So by shallow focus, I mean like it's just the characters in close-up or medium shots are zoomed at and the rest are kind of blurry, right? So then again, that's another one. So interestingly, shallow focus might remind you of Shallow Grave, which was the movie that Danny Boyle made before this one. Kind of a practice for this. If you haven't seen Shallow Grave, check that out. With Ewan McGregor and some similar incidents there too. And then, so speaking of influences, so some of you already talked about Kubrick. Yeah, and there was that, definitely that Clockwork Orange scene there. Well, let me go to the beginning. I have Greenaway for you, Peter Greenaway. Now, like in this in particular, you see the colors, you see the green and you see the red. And then when it goes around this so-called drug, then you also see other primary colors. You see blue, you see yellow. That's very Greenaway. Let's say the cook, the thief, his wife and her lover. Right, so that one in the restaurant, you have those like very distinct painterly Greenaway colors. Danny Boyle directly talks about the influence of Greenaway on himself. Producer Andrew MacDonald also said that, and what they said, we wanted to make a Greenaway that is watchable, but by more members of the audience. So not too niche, not too art housey, a little bit on the entertainment side, because Greenaway is more artsy, as we all know. So Scorsese, again, maybe you mentioned it before I started to talk. So we had that Taxi Driver thing again happening in the bar. So we had Jodie Foster from Taxi Driver on one of the walls, a kind of a mural. We had Bobby De Niro on the other scene, like just being behind bald Bobby De Niro, kind of punk rocky, behind Renton's character, and then sometimes the face and the head they were just juxtaposed one in front of the other, so as if to identify with that character, who was, if you remember, kind of obsessed with the character of Jodie Foster. And that was the scene when Renton was looking for a girl, you know, to score. So so Scorsese again was another person that Danny Boyle mentioned as an influence. There were other things, Scorsese type things too, like he was talking about how he liked the voiceover of Goodfellas. And voiceover here is very important because whatever happens in the minds of the character in the novel is translated to voiceovers in the movie. So it's just kind of Scorsese type of thing, kind of Goodfellas. And whether these fellas were good or not, we can talk about it later. Tarantino, again, some of you talked about Pulp Fiction. Absolutely. Pulp Fiction was released before this one. So you had the
heroin injection and all that. You had the OD of Uma Thurman coming back to life here, Renton coming back to life, but the difference. So the heroin, the Hollywood-style heroin of Tarantino's, this is some drug Trainspotting for you, was pretty much white and fancy. This one was brown. Might sound kind of racist, sorry, but in those days in Britain, they call it Pakistani shites. So the one that they're injecting here is the brown one. So if you compare the white heroin there and the brown one here, and that might be an interesting comparison to see the difference. And so, yeah, the Kubrick scene of Clockwork Orange was interestingly with a subtitle, because as I told you, so Clockwork Orange has its own kind of language, which wasn't exactly English, because it in some kind of future with their own language that the characters had. So here we had subtitles, again, as if like Scottish is so alien for some people. Plus it was too loud, if you remember, so you couldn't hear them anyway. That kind of like a self-parody of how difficult it is to understand the characters, but also referring to the language of Clockwork Orange. So we had the subtitle superimposed on any movie, whether or not you have the subtitles on or not. William Friedkin was referred to in that exorcist type of the head of the baby turning like completely around. And so the interesting thing about Kubrick and William Friedkin was at the time of the release of Trainspotting, both Clockwork Orange and The Exorcist were banned from any kind of video release in the Great Britain. So to refer to those movies, it was almost like referring to drugs. So referring to banned movies, referring to banned no drugs such as heroin. So that goes very well together. There were some comparisons I read here and there with Fellini's I Vitelloni, if I'm not mistaken. Excuse my pronunciation. That again has a group of friends. Again, it's very episodic, which is not the only episodic movie in the archive of art house movies, but that one in particular. Some people were talking about the similarity there, similarity to Orson Welles, especially the touch of evil, the long shadows here and there when they were talking about the drug deal in the third act. That was very Wellesian. Gus Van Sant, the comparison was with Drugstore Cowboy. And again, it was kind of episodic. Somebody dies in the middle of Drugstore Cowboy. I don't want to spoil the ending of it, but that was also released in 1989. So these are all the things before Trainspotting. And Richard Lester, finally, who directed The Beatles, A Hard Day's Night. So now, if you have seen A Hard Day's Night, the beginning of Hard Day's Night is by the members of the Beatles running kind of at the camera. They're running away from Beatles fans because this is a Beatlemania movie. But the fun side of it is pretty much Beatles-like. Let's remember that Danny Boyle is a Beatles fan. Like one of his latest movies was Yesterday, some kind of sci-fi fantasy about the Beatles in a way. So A Hard Day's Night is an interesting comparison here there in terms of the slapstick of the movie, very Beatles-like. And let's not forget that the Beatles were 4 members, and here we had 4 friends, even written on the cover of all Irvine Welsh famous novels, you know, Renton, Spud, Sick Boy, Begbie, basically just like Paul and John and George and Ringo, you know, so 4 friends. So there's another Beatles kind of thing going on that are very British too. Trainspotting itself, some people say, as watching the trains and knowing facts about the differences, is also very much kind of a British hobby and pastime. Right, so getting to music, this is side A and B of cassettes, what you could get back then. And all the song soundtrack is there. So just I refer to some of them. So side A, Iggy Pop's Lost for Life, which he wrote with David Bowie, by the way. And that was the beginning, the first 5 minutes of the movie. So in the first 5 minutes of the movie with that song, you could see 5 different locations. So you could see Renton running, that was on the street. You could see the drug den.
shooting drugs. You could see two different scenes of people telling them not to do drugs. One of them, Begbie, who was a gangster but was not on heroin, and the parents in the house telling them not to do hard drugs such as heroin, right? And then what was the other one? Yes, the other one, just checking my notes, was the five-a-side football. That was very interesting because five of them were the friends, because Tommy was the fifth friend. And the other five, that was a kind of club that's very well known in Scotland. That's an interesting fact. And that club was the football club of those who had been to a hospital and through rehab. And after rehabilitation, they had become soccer players or football players, what you may call it. So they were playing with that famous team called Calton Athletic. That was the name of that club. So those were the members of Calton Athletic playing against them at five-a-side football. Also showed the importance of football in Great Britain, including Scotland. So some people call Trainspotting, instead of sex, drugs, and rock and roll, they call it sex, drugs, and football. Although rock and roll is all over the soundtrack. So you could hear Brian Eno's Deep Blue Day on the swimming in the toilet. Brian Eno was also a friend of David Bowie and Lou Reed and others. Some of the others worthy of mentioning is the last track of side A, Iggy Pop's Night Clubbing, again written with him, by him and David Bowie. And in side B, I'm going to play that song for you. That one is Lou Reed, Perfect Day. And which the subtitle that we were watching the movie with today call it a mellow song. I didn't like it at all. So I'm going to tell you why. So calling a song mellow simply because in terms of the arrangement, it's not hard rock, let's say death metal. It's kind of childish because the lyrics are freakingly scary. And although it is talking about a perfect day, you wonder, is it a perfect day? So just like in Trainspotting, when the Renton character says, choose life, I'm going to choose life, blah, blah, blah. But the rest of the explanation of choosing life makes you wonder, is this kind of life that any of us want? And although we have that, or a lot of its aspects in our life, does he really mean what he says? So, you know, so Lou Reed, Iggy Pop, and a lot of people on side A and B of this famous soundtrack were, and some of them are still drug addicts, right? So they're struggling, they have their own problems. It's not over. So it's not that bubbly and just an easy listening piece of music. It's probably not, right? So a lot of popular music, what you may call it, that is supposed to be mellow, I don't consider it mellow because there is the lyric factor and it's a scary how the singer utters the words, if you like. Just the perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just the perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Ah, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Ah, it's such a perfect day. You just keep me down. You just keep me hanging on. You're going to reap just what you sow. 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 Thank you. And then, so that choose life thing, it's still an enigma. It's in a chapter in the book called Searching for Inner Man, which I changed it a little bit to search for the inner human. And then, well, whichever way you look at it, it is still about choosing life or whatever that means to you. And so let me read that part from the book. That choose life part, which is on page 237. Again, you see, most of these things are in the middle of the book here and there. It was really the work of a masterpiece in cinema to put this from page 237 right in the middle, in the beginning and the end of the book, and end of the movie, which I think that's one thing which I really like more in the movie than the book, for sure. There are lots of things that I like in the movie more than the book, and vice versa. But that one, putting this choose life thing in the beginning and the end, well, that's the reason I was convinced that I need to read the book. I thought I need to know more about that choose life thing. So here is this is the famous one from the book. So again, let's go with the fake Scottish accent. So it says, choose us, choose life, choose mortgage payments, choose washing machines, choose cars, choose sitting on a couch, watching mind-numbing and spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into your mouth. Choose rotting away, fishing and shiting yourself in a home. A total fucking embarrassment to the selfish, fucked up brats you've produced. Choose life. Well, I'll choose not to choose life. If the cons cannot handle that, it's their fucking problem. All right, and so that's it for now. I have a lot more, so just ask me. Thank you. بریم برای سوال. ابتدا فست پیس بود چون فیلمو من خیلی اذیت شدم. این اکسسوار رو ببینم معنیش کردم، مجبورشم نگه دارم ببینم. بعد دیالوگ خیلی داشت، بعد مجبورشم دیکشنری رو چیز کنم. میدونی خیلی برام سخت بود. مثلا این کتاب اینجوری بود یا اینکه نه؟ خب حالا برگردم به فارسی. کتاب بدتره، به شدت بدتر. سرعت قصه رو میگم با اینکه همه جوره بدتره. کتاب سختیه. دوباره با یکی از دوستا داشتم سوال می‌کردم، یه تمرینی که من داشتم برای خوندن همچین کتابی، کلا ادبیات دراگی از یه شخص شروع میشه. من زیاد توی جلسات صحبت کردم در موردش، به اسم جک کروک. من چون کروک خون بودم از قدیم، از نظر پیس باهاش اوکی بودم، ولی اینا اینجوریان که
در واقع خیلی جاها خود نویسنده روی یه چیزیه و میشینه با سرعت مینویسه و آسمون ریسمون رو به هم میوافه و خیلی وینیت طورن که فیلم هم تا حد زیادی اینو نگه داشته بود. یعنی زیاد منطق روایش همه جاش جفت جور نبود دیگه، یه دفعه اتفاقای رندومی میفته که اون خیلی شبیه کتاب‌های این چنینیه. اروین ولش واقعا از این نظر اولیش نیست. تا اونجایی که من میدونم جک کراک توی رمان اولیشه. خب من چون اولیه رو خونده بودم از این نظر اوکی، فقط مثلا که جک کراک انگلیسی نسبتاً آدمیزادیه، یعنی نویسنده آمریکایی، یه جاهای اصوات به کار میبره ولی خیلی کم که آدم کاملا متوجه میشه. این کاملا وقتی نگاش میکنی همون لهجه اسکاتلندی رو نوشته، یعنی مثلا نوشته فیت بو F I T B A W بعد فیت بو بعد بخونی از تو کانتکست، بعد از این آدم میفهمه او دارن راجع به منچستر یونایتد حرف میزنن، پس فوتبال مثلا. تازه این ساده شه، مثلا تمام حروف اضافه چیزای دیگه ای هن. مثلا به جای گای مثلا that guy مثلا میگن that رج R A D G E رج مثلا. و بعد اینقدر زیادن که تو نمیرسی بری حالا تازه گوگل کنی اسکاتلندی ها و چه کسی میگن رج. فایده نداره، بهتره که تو همون کانتکست بذاری چند بار تکرار بشه. اوکی اینا هر کی رد میشه مثلا میگه که that رج مثلا. و بله و بالاخص مال ادینبرو، یعنی مثلا حتی با گلاسگو هم فرق داره. مثلا خیلی مثلا چه میدونم تو ادبیات فارسی مثلا احمد محمود بعضی جا رو مثلا با لهجه خوزستانی نوشته، مال خوزستانه فقط. مثلا ما که فارسی خونیم حالا بالاخره چون تو ایرانیم حدودا متوجه میشیم مثلا اوکی احتمالاً خوزستانی‌ها اینجوری میگن. اینا مثلا خود اسکاتلندی‌ها حالا گلاسگوی‌ها متوجه میشه، ولی همچین که از اسکاتلند میرید بیرون حتی توی انگلیس به مشکل برمی‌خوره. و اینا خلاصه خواهش کردن از اسکاتلندی‌های توی فیلم که اگه میشه لهجه رو یه ذره در واقع ایزی بگیرن که حداقل میگفتن انگلیسی‌ها بفهمن. بعد برای ورژن آمریکا، ریلیس آمریکا، بعضی جاها رو حتی دوباره دوبله کردن. کاراکترها رو آوردن گفتن دیگه یه جاها رو یه ذره ایزی‌تر بگین حالا آمریکایی‌ها هم بتونن ببیننش. یعنی اصلا وضعیت اینقدر خراب. فیلم نه، صدا رو تک و توک صدا رو سینک کردن، مثلا مال بیگبی رو یه جاهایی رو دوبله کردن، یه ذره لایت ترش کردن تا حدی که هم اسکاتلندیا بهشون بر نخوره هم که دیگه خیلی خفن مثلا ادینبروی حرف نزنه. و مثلا این مسائل زبان داره که کتاب خوب اصلا کر نمیکنه، کتاب کاملا فقط برای یه نفر تو ادینبرو نوشته شده. خب همین جذابش میکنه برای کسی که مثل من دنبال دردسر میگرده و خسته میشه از اینکه خب همه کتاب و زبانشون یه جوری این انگار از مریخ اومده و یه حالی میده به صورت مازوخیستی. آره و پیس همونجوری عجیب غریب، ادبیات کاملا مدرن و خرد و فرکچرد و اپیزودی که کرونولوژیش به هم ریخته است و فهمیدنش خیلی جاها سخته. اصلا نمی‌فهمی اصلا این دوتا کیان چیه. فیلمی باز یه ذره از نظر لایت تره چون میبینی کاراکترها رو معرفی میشن، باشه مینویسه رنت بیگبی سیکبوی، اینجا باید بخونی یه دفعه که اینو سیکبوی کیه، یه چند صفحه میذاره تو بفهمی که این کیه. بعد سیکبوی محو میشه از تو کتاب، یه 100 صفحه نیستش. بعد این رنتون کیه، همینجوری میانه میرن. مثلا خیلی غیر از کراک مثلا لنارد کوهن 2-3 تا رمان داره، لنارد کوهن خواننده سانگرایتر که خیلی این مدلی هست، خیلی ترکیب جریان سهل ذهن و دراگی و به هم ریختن. اینه که آره از نظر یه ذره وفادار میتونیم بگیم به کتاب هست. باید یه چیز دیگه بگم در مورد فیلم و کتاب که حتی خیلی بدیهیه. روایت توی فیلم محدوده دیگه، 90 دقیقه است، کتاب نه که 500 صفحه است. این رستریکت شدن باعث شده که توی فیلم کاراکتر رنت یوان مکگرگور خیلی بولد بشه و یک کانسیستنسی به فیلم بده که حتی اونم تو کتاب نیست. یعنی توی یه سری از چپترها کاراکتر رنت اصلا نیست، اینقدر وینیت دوره که یه جایی فقط بگبی هست، فقط سیکوی هست، فقط اسپاد هست. ولی خب اینجا مثلا یه یونیفاینگ المنتی پیدا کردن، یه رستریکشنی بهش دادن. زبان کتاب یعنی اول شخصش رنت جاهایی که هستش، یه جایی نیستش و یه چپترایی در واقع آره در واقع اصلا یه دفعه بیگبی حرف میزنه
بله خب فامیلشه مارک رنتن. فامیلشه دیگه رنتنه. رنتنه تو کتاب همینه رنتس بهش میگن. آره رنتنه مارک رنتن. هیچ کیش نمیگه مارک، هیچ کیش نمیگه رنتن، همش میگن رنتس. یه چیزی بگم که حالا هم تو فیلم هم توی کتاب نظر راجع به که فیلم چقدر رئالیسم جادویی چقدر سورئالیسم. یه ذره من توی پرزنتیشن به اسم فلایت آف فنسی بهش اشاره کردم تا اینکه وارد هیته سورئالیسم بشم، یا خود دنی بویل از مثلا هایپر ریالیسم مثلا یه جورایی در واقع رن ماگریتی هم حتی صحبت می‌کنه مثلا هایپر ریالیسم. بالاخره به عنوان یه فیلمی که تا حدی نمیخوام بگم کاملا آرت سینماست ولی یه تاچای آرت سینما داره و خیلی چیز عجیبی نیست که یه فازای سورئالیستیکی یا هایپر ریالیستیکی داشته باشه مثلا، ولی مقدار زیادیش به همون دراگ کالچر و دراگ فیلم بودنش برمیگرده، اون سایکدلیا برمیگرده که حالا لزوما هم ضدیتی با هم ندارن شاید سایکدلیا و مثلا اون شکل از نظر بصری سورئالیستی هایپر ریالیستی. ممکنه بعضی هم میگیم رن ماگریت معلوم نیست چی زده بود که مثلا ما رو کشیده مثلا اصطلاح فارسی خانم چی زده که مثلا همچین چیزی خلق کرد، یعنی چه واسه اونم همون یه جایی یا دالی چی زده که فلان چیزی کشیده. آره و آره شوخی با کوری کنیم. آره توی دهه 19 بازم خیلی فیلم ها کریمینال اکت رو به جزاش باید یا برسه، ولی کسی که یک جرأتی نشون داده که آخرش هم کریمینال اکت به جزاش نمیرسه. بله یه ذره چیزی که ترینسپاتینگ رو متمایز میکنه از خیلی دراگ مووی های دیگه همینه که استنسی که داره، چون کتابم اینه، سرزنش کردن دراگ یوزر نیست، صرفا ما داریم به سری دراگ یوزر گوش میدیم که چیکار دارن میکنن. ما دید بالایی نداریم که ما بهتریم، ما دراگ نمیزنیم اونا میزنن، ها ببین چه بلایی سرشون. درسته یه جای وحشتناکه، یه جایی هم پلژره، یه جای خیلی از این نظر خیلی ریالیستیکه، گرچه من به آنریالیستیک بودنش در مقایسه با اپروچ فیلم سازی کن لوچ اشاره کردم، ولی از این نظر آره خیلی ابجکتیو سوشال کریتیسیزم نیست اصلا انگار هدفش، صرفا یه اتفاقایی میفته و یه کسی حرف جالبی زده بود و میگفت که اصلا کاراکترها لزوما ربل نیستن، بیشتر پوچرن. حالا منظورش از پوچر این بود که یه جورایی مخصوصا خود رنس یه ابن الوقتی دارن که حالا ببینیم چی پیش میاد، از چی میشه استفاده کرد. مثلا رفت ریال استیت ایجنت شد که خیلی چیز تچریزم واریه، برای اینکه خیلی توی پیکش رفت لعنتی و موند انگار تو همه کامنولت، تو همین کانادا لعنتی هم هست و انگار که از همون موقع موند این رفت توی اون پیک موند و ببین مثلا دید که اوکی دختره بهش گفت که آره بابا چنج میشه، موزیک چنج میشه، یه دفعه این اگه هاردکور ربل بود به این راحتی از اون فاز ایگی پاپ و پانکش در نمیومد بره کچا و کرواتی بشه و ریال استیت بشه. و این یه فاز اینجوری داره که ما صرفا یه ذره میخندیم، یه ذره فکر میکنیم و یه ذره خیلی سابجکتیو و همینه که هسته. آره شده مثلا یه هرج و مرج مایکلی داره. آره فقط نشون میده که بعدش آره میتونی من فکر کنم که یه فکر که داستان سیاست اون دهه روش تاثیر گذاشته. چرا پیس حالا من نمیدونم کتاب این اتفاق افتاد اما اتفاقی که برای رنتن میفته و اینکه چرا رنتن رو توی فیلم میکنه از پیووی اون میبینیم و اون انداپی که چیز داره رنتن داره به نظر من یه کمی یه چیزه، یه جوری میشکل گرفتن چیز گفتمان سیاسی ده هست، چون با چنج خیلی بازی میکنه و این چنج اتفاقا چنج منفیه و میتونه در مورد صحبت بکنه.
چنج اصلا چنج مثبتی نیست. اون تو دهه چون داستان چیز بود، شکست کمونیسم در صورت متخصصا رونالد ریگان چنج صحبت می‌کنه، دنیا عوض بشه. من اون چیزی که اون ازش مرادی که از اون داشته چنج به سمت اینکه دنیای جدیدی بسازه، دنیای بهتری بسازه. اینا آخر سرش دیگه اصلا شست برد دیگه، بابا همه چی عوض شده، این عوض شده، اون عوض شده، مردم عوض شدن، کلا عوض شد. خودش گفت منتها الان همشون بنکر شدن. خیلی مهمه. این نکته جالبی شما گفتید در رابطه با دراگ استفاده کردن. واقعا گورنمنته که الان خیلی معروف شده، بحث خیلی جالبی داره. میگه که خیلی‌ها دراگ رو سرزنش میکنن که فردی که مشکل داره پناه داره میبره به یه چیزی که واقعا داره آرومش میکنه. یعنی اون چیزیست که بهش وقتی بگی دراگ بده، من که دارم میبینم خیلی خوبه برای اینکه داره من آروم میکنه. یعنی میگه گورنمنت باید بریم سر این اصل موضوع که چرا این پناه میبره به دراگ، عوض اینکه دراگ رو بخوایی مسئله اصلیش بکنیم. یه نکته هم بگم که شکست کمونیسم نبود، شکست اتحادیه رو شد. من خودم یه سوال در مورد تایتل کتاب این ترینسپاتینگ، خب میدونی ترینسپاتینگ چیه؟ یعنی اشتباه نکنم تو پرزنتیشن کتاب فقط یه جا اسم بوده، درسته؟ خودت تکت چیه؟ یعنی توی چه ارتباطی فیلم داره؟ خب ببین ما یه ترینسپاتینگی هم که توی فیلم از نظر تریویا داشتیم، کلکشن تریویا داشتیم، قضیه جیمز باند و شان کانری بود که از اول تا آخر فیلم اون ترینسپاتینگ، اون رسما یکی از معانی ترینسپاتینگ. حتی یه جایی توی دلیتد سینز هست که یکیشون کتاب جیمز باند گرفته دستش و از اون یکی سوال میکنه، سیک بوی گرفته دستش تو دلیتد سینز و رنت روی تخت دراز کشیده و اینا تفریحش رو باز میکنه، میگه فلان جیمز باند سال چند ریلیز شد، بعد میگه فلان، بعد کارگردانش کی بود، بعد میگه اسکرین رایترش کی بود، بعد میگه نه این نبود که، بعد یه ذره راجع به چیزای دیگه حرف میزنه، بعد رنت هنوز ذهنش درگیر، میگه بگو دیگه، بگو کی بود. یعنی اصلا یه ویر و یه مریضی هست که این ترینسپاتینگ. این یکی. خود ترینسپاتینگ گفتم خیلی تیپیکلی بریتیشه، خود ترینسپاتینگ که رصد کردن قطارها و تفاوتشون، که حالا چون این سیزن هم بریتیش استایل، خب خیلی جذابه این تایتل توش. دیدی کاغذ دیواری اتاق رنت رسما قطارهای مختلف لیترال. درسته که صحنه بعد سایکدلیک شد با یه لنز زایس 10 میلیمتری خیلی کوبریکی که کاراکتر دیستورت نمیشه، ولی بک‌گراند و اتاق دیستورت میشه توی اون صحنه بود. اونم یه چیز خیلی کوبریکیه دیگه، ولی اونجا قطارها بیشوخی توی والپیپرش بودن. درسته که با اون موزیک تم 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 انگار قطارها داشتن حرکت می‌کردن، ولی بودن. پس یارو واقعا ترین اسپاتر به معنی قطاریش بود، به معنی تریویا بازش بود، سر جیمز باند خیلی گیر بودن و حرف می‌زدن. و همونی که دوباره گفتم اینقدر خطای تزریق هروئین زیاد میشه که مثل ریل قطار میشه، ترک میشه و دنبال رگ بدون ریل میگردن که هیت بهتری باشه. اون لحظه ای که هروئین میرن مثل بله، و لحظه ای که هروئین میره که آره، و لحظه ای که هروئین میتونه جذاب باشه، ولی خب ترینش از بین میره متأسفانه. قشنگیش بینه که ترینه هست، رگه هم هست، تریویا هم هست، حداقل 3 تا به اضافه چیزای دیگه هم هست. و خب اینا هروئین ادیکتن دیگه، قشنگ هست. و بعد اون هیته که چندین بار ما میبینیم با مغز از پشت میخوره زمین وقتی میره توی رگ، میگن که as if a locomotive hits you. زبان ادبیاتش درشون احساس کنم شکسپیریه کلا میگید آدرس من که هر جا میبینه زبان خود همی هستش کلا زبان انگلیسی هر جا میگید که قدرت بندی باشه ادبی شکسپیریه من نمیدونم تا چند روز به شکسپیر علاقه داشت، من اینو نمیدونم. خب شکسپیر که خیلی مهمه، تو همه چی هست، داره خیلی
اشاره خوبه. مثلا اینجا این شکسپیر مثلا قسمت‌های قدرتمندش سالیلوکوییاشه، وقتی که یه نفر تکی یه دقیقه 2 دقیقه یه چیزایی میگه خرکی. مثلا رنتس چند بار اینجا داشت، اونجایی که اسکاتلند رو نابود میکنه من خیلی یاد شکسپیر افتادم، با زبان خودش، با ایدئولوژی خودش، با همون وضعیت دراگ مووی خودش. اگه اصلا اسکاتلند is shite، مثلا English people are wankers but we are being colonialized by the wankers. خیلی هملتیه قدرت اون پرفورمنس یوان مکگریگور توی اون. آره وحشتناک هملتیه اون. یه نکته و نکته دیگه این که دنی بویل از دنیای تئاتر اومد تو سینما، اینو یادم رفت توی پرزنتیشن. این خیلی مهمه، یعنی دنی بویل دیر نسبتا اومد تو سینما، مثلا 40 خورده ای سالگی تازه اومد شروع کرد، تئاتری بود و بعد هم دوباره تئاتر خرکی درست کرد. مثلا من تو سال بعد از 2010 اینا یه فرانکنشتاین مری شلی توی نشنال تئاتر لندن ازش دیدم، فوق‌العاده، با بندیکت کامبربچ و همین بعد جانی لین میلر که آره سیک بوی اینجا، سیک بوی این و اینا. یه شب یکیشون دکتر فرانکنشتاین بود، یکیشون مخلوق بود و یه شب در میون عوض می‌کردن هنرپیشا. اینو دنی بول لعنتی کارگردانی کرده بود، یه همچین کارگردان تئاتر. خب اینم یه دلیل دیگه که میتونه همچین سالیلوکویی از هنرپیشش اینقدر شکسپیری بگیره. و به اضافه چیزی که یادم رفت بگم، چقدر ما اینتریر داشتیم. باز این توی بریتیش استایل آنریالیستیک حساب میشه، چون کن لوچ اکشن رو میبره هر جا که باید باشه. اگه باید تو خیابان باشه میبرش تو خیابان، اگه باید تو معدن باشه میبرش تو معدن، بودجم هر چی شد. ولی اینا خیلی ایندی و به خاطر بک‌گراند تئاتر دنی بویل تا جایی که ممکن بود رفتن اینتریر، یعنی غیر از اون دویدن‌های بیتلزی رنتس که گفتن خیلی اسلپستیک مدلی داره، واقعاش دیدی چقدر اینتریر داره که مثلا اینکه کارخونه سیگار سازی هم گیر آورده بودن، یعنی حتی استودیوی پراپر هم نبود، رنگش کرده بودن و گفته بودن هم بودجه سیو می‌کنیم، هم کنترل دست خودمونه، همین که روزامون الان که تلف نمیشه، یه دفعه یکی رد بشه، یه پلیس آفیسری بیاد، چقدر اتلاف وقت داریم، اتلاف پول داریم، چرا همینجا اینتریر رو خوشگل می‌سازیمش. ببین چه مثلا دید نسبتاً تئاتری و یه جورای آن ریالیستیک میشه. ولی مثلا این اپروچ رو تعمداً پیش گرفته بود که خب آره این تئاتریکالیتی خیلی توش هست. خب سوال خودت چیزی دیگه نکات دیگه این که آره یه چیزایی دارم. فیلم بردار محسن‌ترین عضو کرو بود، برایان توفانو. جالبش به اینه که برایان توفانو کوادروفینیای گروه دهو رو درست کرده بود، فیلم برداری کرده بود توی دهه 70. خیلی فیلم میجری در مورد موزیکه و مال دهه 70 به نسبت دهه 70 خیلی پیس و ضرب و آهنگ تند و تیزی هم داره. این جالبه که برایان توفانو اینو فیلم برداریش کرده بود. مثلا اگه اینا همه 40 خورده بودن، برایان توفانو اون موقع مثلا 60 سالش بود، همین چیزی، واسه یکی دو جنریشن از اینا بزرگتر. و از فیلم‌های دیگه‌اش که جدیدتر از کوادروفینیا شاید داشتید، بیلی الیت رو هم برایان توفانو مثلا گرفته که باز واسه خیلی فیلم بریتیشیه. به اضافه که خیلی سینماگرا میگن برایان توفانو اصلا اووردش رو توی سینما. مثلا استیون فریرز که فیلم The Queen رو درست کرد، ایاتوش خیلی هم فیلم اسکاری شد، اصلا میگفت مثلا نمی‌دونم سینما چیه، برایان توفانو به من یاد داد. یه آدمی که خیلی مهمه تو سینمای بریتانیا. این مثلا جالبه که همچین کسی دیرکتور آف فوتوگرافیش بود. یا ادیتورش بریتانیایی / ژاپنی بود و میگن خیلی توی ادیت سی داشت که این تیپی تدوینش کرده بود. ماساهیرو هیراکوبو ادیتش کرده بود که بالاخره خیلی فیل مدرن و جذابی داره. آره خیلی فرمالیستی جذابه و خیلی استایل. آره خیلی استایل داره. خب حالا نمیدونم چقدر ایده‌های مثلا فیلم برداری ادیتور بوده. آره و یا اینکه دنی بویل، یعنی منظورش اون تصمیم گرفته که فرم این چیزاست که دیگه از کتاب رد میشه. ادبیات کاری نداره. شما یه فیلم دیدید و این امکان نداره که اتفاق مثلا که اکسسوار امکان نداره که کتاب باشه که او انتخاب کرده چی به چی، میزانسن چی باشه،
اون دکوپاژ رو درست کرده، اون چیز کرده، اون مثلا ادیتینگش، فیلم برداریش خیلی چیزه گل درشته بوده، یعنی قشنگ میگیرنه که آقا مثلا یه آدم حالا نمیدونم این چیزای در بول بوده یا اینکه فیلم بر سینماتوگرافره مثلا توی کامنتری نسخه کرایتریون تهیه کننده اسکاتلندی میگفت که تیم خیلی مهمه. هی نگید فیلم دنی بویل. تهیه کننده خیلی می‌خواست میگفت تدوینگر ژاپنی رو میگفت، فیلم بردار برایان توفانو رو میگفت، فیلم نام نویسی که مال همون لیت ادینبروه و اینو مثلا تئاتر کرد اینا رو میگفت که اگر بخوایم یه نفر رو اسم ببریم، اینو خیلی تاکید کرد آخر فیلم حتما باید میگفتیم ارواین ولش. حالا این خیلی نکته جالبه، نه دنی بویل که همین کارو هم گفت کرد. فیلم که تمام میشه میشه Trainspotting، گفتم based on a novel by Erwin Welsh. یه نکته رو بگم، دنی بویل در مورد کتاب اروین ولش چی میگه، اینو روی همون کامنتری داشت میگفت، یادداشت برداشتم، میگه که the more kaleidoscopic fragmented nature of the book you lose really compared to the sophistication and complexity of a novel. In many ways film is quite a crude medium. یه تو سری اینجا از این چیزای جذاب که من دوست دارم مثل نوری جیلان، خود دنی بویل یه تو سری به فیلم میزنه که در مقایسه با اون ادبیات فاخری که این کتاب داره و کلایدوسکوپیکه، همونجوری که به حالی داشتم میگفتم، یعنی که خود کتاب هم روانگردان طوره، میگه فیلم کم میاره. فیلم اصلا رسانه‌ایه که در اون حد در توانش نیست. حالا هرچند که در اون استایل سینمایی حرف میزنه که درست هم هست و خیلی زیباست، ولی خب یه چیزایی هم تو کتاب یه فلوی داره که تو 90 دقیقه عمرن نمیشه مثلا اینا در بود. و حالا یه ذره شکست نفسی هم هست که آرتیست‌ها معمولا میکنن، به خصوص وقتی اقتباس میکنن. هرچی آرتیست بزرگتر باشه انگار خاکی‌تر میشه، درسته اونو، ولی خلاصه اینم هست. یه نکته تئاتری دیگه هم می‌خواستم بگم که اینو خود اروین ولش نویسنده رمان اول تبدیل به یه نمایش هم کردش توی اسکاتلند. آره اول تئاتر بود قراره که فیلم بشه. کتاب هم چند سال قبلش نوشته، خیلی قبلش نیست. آره ما همون دوره هست. آره 93. آره مثلا 96 هم فیلم بود. آره حالا آره first published 1993. 88 شروعش کرد، 93 تمامش کرد. یه کتاب دیگه هم قبل از این داره که همین کاراکترها توشن به اسم بچه هروئینیا، کگ بویز. یه دونه هم بعد از این داره که باز کاراکترها همینن، اسمش پورنوه. بعد توی ترینسپاتینگ 2 یه تیکه هایی از همین کتاب ترینسپاتینگ که استفاده نشده توی 2 هست و یه تیکه هایی از پورنو که مال اروین روش و همینان رنتون، اسپات، سیک بوی، بگوی و داستاناشون که این خیلی کراکیه، همون جک کراکی بهتون گفتم، کاراکترهای توی داستاناش ممکنه اسمشون رو عوض کنه ولی همون آدما توی زندگی واقعیشن. بله توی تیتو هم. نکته‌ای که در مورد تئاترش توی اسکاتلند هست خیلی جذابه اینه که اسپات اینجا اون یارو که خیلی وول می‌خوره روی اسپید مصاحبه انجام میده، اون توی نسخه تئاتری رنتون بوده. اون بازیگر رنتون بوده و اینا توی ایوان مکگرگور اصلا نبوده توی تئاتر. ایوان مکگرگور از توی سینما میارنش، توی فیلم قبلی دنی بویل بوده جو کشف میشه و اسپات اونجا بازیگر رنتس بوده و اینجا کاراکتر اسپات بهش میاد. خیلی نکته جالبه. این چه آچار فرانسه چقدر خوبه. توی به نظر بهترین بازیگر برای من، روانی خوبه اصلا. گرچه یه ذره تایپ بازی میکنه، میدونی مثلا تو فیلم‌های دیگه هم وقتی می‌بینیش ولی یه تایپ وحشتناک خاصی داره. آره رسما روانی. یه سوال یادم این فیلم خیلی چیزه رو لبه واقعیت و سورئال میره، تمام جاهایی که پای میشن یا از اون دام میشن یا اینکه مثلا چیز میکنن میخواد ترک بکنن، قشنگ توی مثلا همین چیز در مشترک داریم یه صحنه، یعنی یه دفعه از رئالیتی شیرجه میزنه تو سورئال. این توی کتاب هم همینجوریه یا این چیزه؟ من الان خودم تازه اولین بار دارم میبینم.
تو همیشه هست. آره من نمیدونستم چون خودم نمیدونم. اونجایی که توی کتاب اینجوری چون این خیلی چیزی میگم خیلی اسکایل عجیب غریب و خیلی خوبه انتخاب کرده، چون تو کتاب وقت سخت میشه مثلا یه دفعه فضا رو سویچ کردن، ما خوب مثلا میگیریم قضیه رو، مثلا سویچ کردن از چیز رو از این توالته به اون داستان رو یا اینکه اون داستان این چجوریه اینا چیز بوده مثلا فیلمنامه‌نویس اضافه کرده خود دنی بوید بوده یا نه تو کتابه؟ همش نیست، نه اصلا خیلیش تو کتاب نیست. اولا خیلی از این چیزا دقیقاً اینجوری تو کتاب نیست یا اگزاجریت شده. مثلا آره دیگه یکی از مزیت‌ها مثلا صحنه توالت هست که یه دفعه کانستیپیشن و یوبس بودنش بوم یه دفعه میفته و باید بره توالت، میره توالت. the worst toilet in Scotland هست، ولی مثلا دیگه شنا مثلا اینجوری مثلا نیست، دنبال یاروها میگرده. ولی خب دیگه مثلا شنا رو بعد اینا مثلا میگم ازشون توفیق اجباریه، اینا میخواستن یه استخر پر شت داشته باشن، صاحب استخر بهشون اجازه نداد. این که چقدر آدما بهشون اجازه نداد چون اینا نوبادی بودن، اصلا معروف نبودن. دنیبل یه فیلم داشته بقیه‌شون هیچکی نمی‌شناختش، صاحب استخر بهشون اجازه نمیداد استخر رو کثیف کنن. خوب شد توفیق اجباری. میگفت چقدر بدبخت بودیم توی بارا و مدارس و اینا مجوز بگیریم فیلم برداری بکنیم. بعد میگفت حتی اجازه بهمون نمیدادن. بعد یه دلیتد سینز داره که یه صحنه حذف شده داره که اینو توی یه رکورد استور دارن سی دی میدزدن که برن آب کنن موادش بکنن. بعد اونجا هم حتی توی کامنتریش دنیبل گفت این لامصب این رکورد استور هم پدر ما رو درباره گذاشت فیلم بگیریم. بعد خودشون چقدر ساوند ترک ترینسپاتینگ فروختن بعد. این خیلی نکته جالبه، نمیدونستن که اون موقع که چقدر در واقع سود کامرشال براشون هست، چون پدری از ما در مورد آره این خیلی نکته جالبه. ولی میخوندم نمیدونم یک دیگه و تاثیر گذاشته مثلا ما وقتی فیلم رو می‌بینیم مثل قضیه استخر است، اینا چون پول بودن نمیتونستن چیزا تیک زیاد بگیرن، یعنی که مثلا اگرم خراب میشد از نظر بود گفته مثلا با یه تیک میاد، خیلی از فیلم فقط با یه تیک. همینه اولین بازیه هنرپیشه خیلی خوبه. آره وقتی الان داری می‌بینی الان با این فیلمو ببین که آقا این اصلا یه تیک بوده. مثلا جانی لی میلر که سیک بوی بازی میکنه تنها غیر اسکاتلندی هنرپیشه است، اون که موهاشو بلیچ کرده. اینقدر میگن اسکاتلندی رو خوب میگه. خود یوان مکگرگور میگه که میگفت وقتی فیلم تمام شد و گفت این مثل متد اکتینگ، گفت همش اسکاتلندی حرف میزنه تو پشت صحنه. وقتی فیلم تمام شد با لهجه لندنی حرف زد، ما اینجوری خندیدیم چه کار داریم میکنیم. بعد گفت این خودمم، این لهجه خودم لندنی حرف میزنم. اصلا باورم نمیشه، اصلا ما خودم ترکید که انگار یه اسکاتلندی داشت. مثلا یه لحظه یادمون رفت فکر کنیم داره ادای لندنی‌ها رو دارست اینقدر رفته و توی نقش مثلا. و حالا برای ما مثلا ما که نمیدونیم دقیقاً لهجه اسکاتلندی اتنتیک یعنی، ولی اینکه همه اسکاتلندی‌ها اینو بای کرده بودن به عنوان اسکاتلندی، خب این خیلی مثلا. یه نکته در مورد آرت سینما می‌خواستم بگم که تاچایی که اگه این فیلم کلا سینمای هنریه ولی خمیر مایه‌شو داره، غیر از اپیزودیک بودن که تو خیلی فیلم‌ها از فلینی رو مثلا می‌کنم و خیلی دیگه که در واقع پلات حالا یه ذره لوسی گوسی باشه، چفت و بندش درست نباشه، خیلی تو آرت سینما خیالی نیست. چیزی که مهمه فقط کازن افکت نیست، تا حدی یه جای کازن افکت هست، مثلا کانستیپیشن افت میکنه باید بری توالت، میگم بالاخره تو ابعاد کوچیک کازن افکت. ولی توی کلیت فیلم اتفاقی که توی آرت سینما مهمتره پارالالیسم، موازی بودن رفتار این کاراکتر در همون شرایط رفتار اون کاراکتر. مثلا صحنه سکسین رو در نظر میگیریم، ما 3 تا سکسین کراس کات میشیم و اینکه چه اتفاقایی مثلا داره میفته، میدونی؟ آره بعد آخرش مثلا پارالل کردن تقدیر کاراکترها که کی کجا انداپ میکنه. پس بیشتر از کازن افکت پارالیزم مهمه توی آرت سینما. پس اینجا هم میبینیم باز بار کازن افکت خیلی کمتر از شاید پارالیزم. برنتن چی میشه آخرش؟ اسپات چی میشه؟ میدونی مثلا نگرانی که سیک بوی برام خیال نیست ولی برای اسپات یه چیزی بذارن، میدونی مثلا این چیزا این پارالل کردن و اینکه هی قربونش برم فرمال هم کراس کات میکنه که هی ما بیخبر نمونیم از بقیه. خیلی خوشگل، خیلی استایلیش، خیلی تیز، ولی حواسش هست که هی پارالل بکنه برام. مثلا این خیلی جالبه. و اینکه این بازی به فیلم دیگه این سیزن ربط داره، به فیلمی که آلردی دیدین، من نبودم متاسفانه. خب فیلم مورد علاقه‌م مینینگ آف لایف
مانتی پایتون. و یه نکته توی آرت سینما meaning of life، یعنی the narratives leading towards existential crisis, the meaning, purpose and direction of characters' lives. این اصلا مهمه، باید باشه. مثلا ما اصلا تایتل یارو داشت the meaning of life و چقدر همینجوری هر دنبیل دیگه مانتی پایتون دیگه خوراک وینیت و این حرفاست دیگه. و ambiguous ending مسلماً، این اندینگی که آیا رند is he meaning what he says or not. این خود سوال بزرگی کشتی اونه که مثلا من دوست دارم میگم که نه دقیقاً، یا حتی اگر الان he means it دیدیم رند چقدر کرکتره که هی عوض میشه، باز هم چنج خواهد شد. حداقل تیک من اینه، تا اینکه یه تیک خیلی به نظر من سطحیه که بگیم او الان کاملا عوض شد yes and he chooses life دیگه، میره واشینگ ماشین رو میگیره و ردیفه. آره مثلا بیشتر سارکازم بریتیشه، اگر همون نباشه خیلی نفهم مدرن باشه. انت آدمی نیست که مثلا سر جو استدی بله و اینجور existential ambiguous ending این خب مثلا خیلی بیشتر از کامرشال میبرش به سمت آرت سینما. گرچه فیلم به خاطر کول بودن فشن، کول بودن ساوندترک، مارکتینگ اون موقع که میگفتن بیاین بریتانیا رو کول بکنیم، کول بریتانیا خیلی مهم بوده توی مید 90s. اینا یه مسائلن که فیلمو خیلی کامرشالی هم ساکسسفول کرده، ولی فیلم کماکان یه بار اساسی آرت سینما رو به دوش میکشه به خاطر این کادر عوامل و این هنرپیشه‌ها و این بساط استایلیستیکی که داره و حتی تماتیک. این که خب خیلی جذابش کرد، فیلمی که بسیار دیده شده ولی چقدر ابعادی داره که قابل مثلا میدونید تفکره و میشه فکر کرد، میشه بار معنایی داره، بار میدونید فرمی داره. صرفا به شوخی فکر کنم دنی بول یه جایی میگفت که ما میخواستیم یه جایی باشیم بین آرنولد شوارزنگر به شوخی و پیتر گرینوی. میگفت پیتر گرینوی خود دیگه فقط مال آدمای آرتیستی و خاصه، شوارزنگر هم که خب همه میرن مثلا بریم فیلم مخصوصا توی 90s اون موقع میگفتیم بریم فیلم جدید آرنولد رو ببینیم دیگه، اصلا باید میرفتیم چه خوش نیومد چه خوش دیگه، از رو کنجکاوی هم که شده بود ببینیم آرنولد شوارزنگر. من میگم ما می‌خواستیم بریم توی گرینوی بیایم توی انترتینمنت آرنولد شوارزنگر داشته باشیم اونو هم. الا نمیدونم مثلا کنجکاویش بوده به خاطر اومدنش تو سینما، چون به اندازه کافی توی تئاتر انگار آرتیست بازی کرده بودن، گفت بالاخره اینجا سینما هست، بعدش نمیومد که یه ذره مردم فیلم رو ببینن. فکر کنم حالا من سیاست بویل رو نمی‌شناسم اما فکر کنم چیزه داره شرکت آره مسلما خیلی هست اصلا با از این چیزا نیست که بلا تکلیف میشه پولش کاملا فکر شده حتی در مورد اون چیزی هم که گفت که کتاب فلان تر از فیلمه خیلی آدم من مشتبه سوال شده من در مورد شروع سوال آره کشی بزرگدن گرفتن ماجرای رسانه بیشتر گرفتن فیلمو یک کمش رو توی خود همون ادنبرو گرفتن که قراره اینجا مثلا بیشترش ادنبرو باشه غیر از یه سوم پایانی که لندن و یه سوم پایانی که لندن ادنبرو اسکاتلند، ولی یه بیشتر قسمت اسکاتلند تو گلاسگو فیلم گرفتن بخاطر حالا بکنم اون سیگارت فکتوری اولا تو گلاسگو بوده، یکی اون اینتریوری که اونجا میگرفتن دیگه گهگاهی میرفتن خارج هم میرفتن بیرون سیگارت فکتوری چند تا شات هم بیرونش میگرفتن دوباره برمیگشتن اونو اونجا تو گلاسگو پیدا کردم. خلاصه در واقع توی 2/3 اول فیلم گلاسگو رو به اسم ادینبرو در واقع غالب میکنن، که مثلا اینجا مثلا تورنتو رو به اسم نیویورک تو هم بشه، فقط والکانو اوپسشه که اسکاتلندیا این که گلاسگوه و چرا همه لهجهشون ادینبرویه بعد اینکه گلاسگو، ولی خب غیر از اونا دیگه کسی نمیفهم که جمع واقع فقط والکانو سوتیش میاد. آره بعد دیگه یه سوم آخر تو لندن بعدم گرفتم. این دختر مدرسه تو کتاب هستن اصلا اونجا که میگه که بهش میگه که اگه نیار سراغ پلیس میگن خیلی آیرونی داره اصلا محشر دیگه که پلیس نگو میگه اگه نیار در ادامه اما یه خورده چیز داشتم به نظر کاراکتری نشون ویل شد آخر
ای دنبال دختره میگشتن یه جایی، چون حتی دختره با برو ریلیتور بشه و برو رندنی تو به درد بخوره، اصلا بیا عوض شو، بیا نمیم عوض و حرف دختره رو اما در پایان نمیدونم حالا تو کتاب چی بوده، اما دختره فیک میشه و من نفهمیدم. آره چون خب خیلی کتاب منظور نیست که باید هپی اند بشن با هم دیگه، منظور یه به سرانجام میرسه. خب کتاب خیلی پسرانه است، میگم مثل یه بند، گفتم مثل بند راک ان رول که همه اعضاش پسر باشن، میدونی مثلا میگم دیگه روی جلدش، مثلا روی جلد 3 تا کتاب اولش هم خیلی تاکید کرد رنتون اسپات سیک بوی بیگی، داستان ایناست، یعنی 3 تا آقا رو نوشته و اکثر حجم کتاب مال ایناست، خیلی مردونه است. یه حتی اتفاقی هم داشت توی بریتانیا اون موقع میافتاد به اسم لدیزم، لد یعنی پسر بریتانیا، بعد لدیزم یعنی اینکه نوبت مرداست و یه ذره یه چیز ماچو بار عجیب غریبی بود که این یه شوخی با لدیزم، ولی که دقیقاً لدیزم نیست، ولی که اینا خیلی ویردن. لدیزم یه ذره مارکت میشد و توی مجلات مردونه مثلا در 90 بریتانیا میگفتن که اینجوری باشید اونجوری نباشید، این دقیقاً اون نیست چون اینا خیلی ویردن، ولی یه کمی لدیزم اون موقع هم توش هست و این کلا بیشتر مال اوناست. چه بسا توی فیلم دایان هایلایت تر شده به خاطر همون کم کارهایی هم که میکنه. آره به اندازه کافی شاید نیست، ولی کاراکتر تا حدی قدرتمند و جذابیه که بیشتر از آبجکت بودنش توی کتاب، گرچه مثلا توی کتاب هم توضیح هست که مثلا حتی موقع مثلا سکسشون دایان روه و مثلا رنت هیچ کاره است، دایان فقط رنتو میذاره پایین کار رو تمام میکنه. مثلا تو کتاب هم حتی دیسکریپشن، آره دیسکریپشن اینجوری تو کتاب هم هست، تو کتاب هم تاف بودنی داره، ولی توی فیلم مثلا یه ذره بیشتر میشه که میره هش میکشه و بهش خط میده و قلوتو و اینا، مثلا حتی یه ذره اکسپندش هم میکنن که به نظر من مثلا جذاب تره، برای خوبه که این کارو کردن. حالا اینکه آیا میتونست دایان بیشتر هم باشه، پررنگ‌تر هم باشه، بعدا من چیزه بعدا حالا درست کار کردن یک کاتالیزم این آدم رنت از همه مثلا آدما میاد و میرن، کسی که از پدر مادرش میاد و میرن اتفاقا با هیچ کی نمیمونه، هر کدوم تاثیر روش میذارن میرن. از این بابت خیلی خوبه دیگه، چون اگه این دختر نبود منطقی نبود رنتینگ کار بشه، میدونی به عنوان کاتالیزور یه کسی باید بود که با بقیه فرق کنه که بتونید بذاره تو این خط که همه چی عوض میشه، برو یه دنده شو چی میگم. از این بابت خیلی میگه زاویه دیگه آره خیلی شد. رنتال به نظر من یه سوار از نظر چیزی به از پی او وی میکنه، تو اون تیم یعنی آخر سر همه رو بلا میزنه، داستان شینه. یه مثلا ببین دیالوگ اول که داره شکل مسخره میشه، مثلا مردمی کل جامعه رو مسخره، من هم زندگی و اونه که تو دوربین خیره میشه، یعنی حتی سوار بر فیلم وقتی که اون خیره میشه به دوربین و میگه آقا بیا من زندگی رو خودم میکنم. تنها کسی که رنتن سوارشه دختر است، میتونه سوارش بشه و کارش رو پیش ببره. دختر خیلی قویه و این دختر قوی رو نمیدونم چجوری بهت میکنه آخر. فکر کنم اگه بلش نمی‌کرد رنتن در نمی‌اومد کاراکترش، چون چیز دیگه. ببین مثلا آخه ما نمیدونیم که اونو ول کرد. نه با ول کردنش کار نداره، چیز میشد میرفت تو حاشیه میرفت. مثلا تو نگاه کن تو درها و هوا همشون عقب، مثلا مردش میگه کیفو بیار، داره کیفم بیار، من میارم همش میگه که یه آدمی که چیزه، ولی در واقع همون چیزی که تو میگی دیگه. من فکر می‌کنم باهوشش آره من فکر می‌کنم در مورد دختران همین حالت به وجود میاد که فیلمنامه عجبه. حالا من فیلمنامه رو خود دنی بود نوشته؟ نه فیلمنامه رو همون الکس لاج هم چیزی نوشته اگه اشتباه که یه میگم دکتری بود توی بیمارستان لید در ادینبرو، دقیقاً همون جایی که کتاب توش میگذره، یعنی با همون لهجه اون ادپتش کرده. بعد اشاره کرد که نویسنده فیلم دیگه نظرش چی بود؟ نویسنده توی فیلم اشاره کردم، نشونش هم دادم، اصلا نویسنده خودش دراگ دیلر توی فیلمه، نویسنده همش سر صحنه بود.
فکر کنم آره همون که از روسا چیز خریده بود بخور خنگ هم هست آره از روسیه گرفته بود و اینجا اینجا که براش قرص چیز اوپیوم آورد به جای اینکه هروئین بیاره. گفت این چیه؟ گفت مثلا همین آستر زیاد. این خب خود اروین ولشه و تمام مدت سر صحنه بوده و اینا گفتن ما خیلی برامون مهم بود که اروین ولشون دور و بر باشه، از اوناش نیستیم که بگیم ما کپی رایت کتاب رو از شما خریدیم شما برو به سلامت. می‌خواستیم باشه. خودش همش بود و اصلا این تایتل رو از جمله اروین ولش گذاشتم که گفت که این یه کاور ورژن یا یه ریمیکسی از کتاب منه، پس من اوکی ام. گفت من به چشم موزیک نگاه میکنم به اقتباس. وقتی کسی آهنگ یه نفر دیگه رو بازخوانی میکنه فیلم کردن یک کتاب، گفت همین چیز این جمله خودش کردش. و دو تا چیز دیگه هم که داشت توی همون هولوش 96 اتفاق افتاد. ما یه رومئو و جولیت خیلی مدرن داریم، یه لاو ات فرست سایت داریم، چقدر شبیه مخصوصا رومئو و جولیت باز لورمنه که مال همون سال دیکاپریو کلر دینز. میدونی اون نگاه وسط مردم و اینجا همونجوری بود که حالا به طرز جالب این قبل از اون ریلیز شده. الان چک کردم این چند ماه قبل از اون ریلیز شده. در واقع اون مثل اینه، گرچه خب لاو ات فرست سایت رومئو و جولیت خیلی معروفه ولی اون تیپ لاو ات فرست سایت توی یه پارتی رومئو و جولیت باز لورمن، نمیدونم حتی اون موقع باز لورمن وقت داشته که اینو ببینه و اون صحنه رو بسازه، نه چه واسه همزمان بود. وایب سال 96 میخوام بگم، لاو ات فرست سایت توی یه پارتی که یه ذره دزدکی از مردم بری و این آی کانتکت بام جرقه بزنه و اینجا دقیقاً مثل رومئو گفت که لاوامو پیدا کردم. یه دفعه مجید باشه اصلا حرف نزده بود چجوری لاوتو فهمیدین و وسط سال 96. آره حالا مثلا رومئو و جولیت باز لورمن با اینکه ظاهر مدرنی داشت کماکان متن کاملا شکسپیر بود، یعنی حرفای شکسپیر تو درش بود. اوکی میگفتیم مثلا تو قرن 16 عشق اینجوری بوده، ولی این که دیگه 96 بود کاملا رومئو و جولیتی فال این لاو کرد. و یه نکته دیگه‌اش که خیلی جالبه، این میتونه کنایه به بریو هارت باشه، چون بریو هارت قبل از این ریلیز شد. بریو هارت مل گیبسون یه پدیده توی اسکاتلند هست به اسم تارتنری. تارتنری مال اسکاتلندیای میهم پرسته که دید رمانتیکی دارن به گذشته اسکاتلند و مبارزاتشون با انگلیس و اینکه آخ چه حیف شد که ما سعی خودمون رو کردیم نشد و ببین طبیعتمون چقدر زیباست، که این تارتنری رو یه جا نابود میکنه چون که تا میبینیمشون توی لندسکیپ بریو هارت میگه اسکاتلند is shite. بعد اون دیستنس سوشال توی اون سنم اگه یادتون باشه تامی لانگ شاته، یه گوشه تصویرم هست و ما طبیعت اسکاتلند داریم که اسپاد هم خیلی خنده‌دار میگه it's not natural man، بعد میگه it is nature. این خود طبیعته، مثلا میگه natural نیست uncomfortable and توی nature. بعد خب این مثلا میخواست گوش سرد کنه که این واقعیت فعلی اسکاتلنده نه بریو هارت که مثلا کدوم نیچر واقعا نسل جوان اصلا اینقدر اخمو بودن که این کشوندشون از توی آلونکشون بیرون و بعدش سریعا رفتن دراگ زدن. گفت با هم شرط کردیم که بریم یه هیت دیگه بزنیم democratically we decided. میدونی بعد از تارتنری که میخواست مجستی اسکاتلند رو بیان نشون که اون سالکویی شکسپیر رو اومد که بابا فلان اسکاتلند از انگلیس هم بدتره، ما نوچه اوناییم، ما دیگه چیم. بعد خب این اصلا ترکیب خنده‌دار بودنش واقعا. آره چه دیالوگی بود، چه بازی بود مثلا. آره نه نگاه چند سال که اونا بنکره آره گفت اونا که بنکرن. بچه چی فکر بچه خب میگم از نظر استایلیستیکلی که یه چیز ویلیام فردکینی داشت و اون بند بودن ممنوع بودن فیلم جنگیر و فیلم کلاکورک اورنج و گذاشتنش توی فیلمی که دراگ ممنوعه توشه، ممنوع اندر ممنوع، ولی بچه تو کتاب هم در ضمن هست. اون اتفاق وحشتناک تو کتاب میفته و آلیا دراگ میخوره یا بهش رسیدگی نمیشه، توضیح نه تو کتاب داده میشه نه توی فیلم. چه واسه اینا اینقدر هایان که زمان درست نمیدونن غذا نمیدن بهش، مثلا میشه این برداشت. ولی مثلا اینه که این همون بازیه که کتابم میکنه، یعنی سداکتیو میشه ولی تروماتیک و ترسناک هم میشه. کتاب هر تاشو داره که چه واسه واقعیت زندگی یه سری دراگ ادیکت هم همینه و فیلم هم اینو داره ولی جاج نمیکنه چون زندگی میگذره.
زندگی میگذره آف و آن همینجوری میگذره، یعنی هیچ وقت خارج نمیشه از این دید سابجکتیو و یه تزی بخواد بده اساسی، غیر از قضیه چوز لایف که باز خیلی امبیگیوسه، بیشتر مضحکه و اشاره‌ای که مثلا به داروهای مامانش میکنه که مثلا میگه اون امرو داروه فقط دکترش بهش میده. یعنی مثلا این قضیه‌ای که خیلی ریز گوش زد میکنه که آدم یه بیگ پیکچری بیاد دسته شما مثلا خیلی جذابه. ولی آره کتاب دریغ نمیکنه از اینکه چیزای وحشتناک توش جا بده، هدفش صرفاً گلوریفای کردن دراگ نیست، یعنی انتقاد هم به جاش انجام میده. ولی به خاطر میگم یه کسی که اروانماش خودش درگیر این پدیده ورکینگ کلاس ادینبرو بوده که به قولی دیگه ملت درگیرش بودن، اینا رو صرفاً یه سری خاطرات و حالا با کمی اگزاجریشن نوشته، اینا رو فیلمش کردن. برای این سابجکتیویتی چیزی که متفاوتش میکنه از خیلی دراگ فیلم‌های دیگه که تز میدن، این کار رو نکنید اون کار رو بکنید، این نمیفته توی اون دام. ولی از طرفی واقعا یه جایی میترسونه آدم و یه جایی کول میشه و یه جای فکر کنه. اینو قشنگ جلد کتاب با پولای شما نه اتفاقی شده. خیلی شبیه یه جایش که من خیلی دوست داشتم که کسی که رو تحت مامان میخواست بشه خیلی مامان گفتن من تکیه رو من خودم یه اصطلاح انگلیسا دارن با بازسازی اصطلاح هست دیگه، میگن shit on the fan. اون shit on the fan اتفاق افتاد، یعنی شوخی رو تبدیل به چیز کرد، یعنی مثلا پاشید همه جا اصلا کثافت کاری شد. تشا دست در مرسی خیلی ممنون. بذار من واقعا من یه خود تموم شد اصلا، بریم راند آخر رو بریم.